स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। गोल्डी बराड़ गिरफ्तार होया कि नहीं होया, डिटेन किया गया कि नहीं किया गया, एक वड्डा सवाल अज सारिਆਂ ਦੇ सामने है। कुछ दिन पहला यानी कि 2 दिन पहला एक खबर आई कि न्यूयॉर्क पुलिस वालों डिटेन किया गया गोल्डी बराड़ नूं, और इस गल की पुष्टि किसने की? इस गल की पुष्टि की पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान होरां ने। उन्होंने इस गल की पुष्टि की, ना सिर्फ पुष्टि की बल्कि उन्होंने ये भी गल कही कि मैंने कैलीफोर्निया पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि दसो जी हुण इहदा की करना है, असीं डिटेन कर लिया। उदों बड़ी चर्चा रही कि कैलीफोर्निया पुलिस ने होर किसी को इतला नहीं की, भारतीय सरकार को इतला या किसी एजेंसी को इतला नहीं की, पर भगवंत सिंह मान होरां नूं फोन करके जरूर दस्सिया कि असीं गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया, तो हुण दसो अगे इसका करना की है। हुण सवाल ये खड़ा हो गया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गोल्डी बराड़ तां हले गिरफ्तार होए ही नहीं या डिटेन किया ही नहीं गया। ये सारियां चर्चावां चल रही सी। इन्ने दे विच ही यूट्यूब दे विच एक इंटरव्यू जारी हुंदी है जिस दे विच दावा किया जाता है कि इंटरव्यू देने वाला शख्स होर कोई नहीं गोल्डी बराड़ है, जो दावा करता है कि ना तो मैं डिटेन होया, ना मैं गिरफ्तार होया, ना मेरी निशानदेही हुई है। वो तो इत्थों तक दावा करता है कि गोल्डी बराड़ कदे फड़िया नहीं जाएगा, वो खुदकुशी जरूर कर लेगा, वो अपने आप नूं मार जरूर लेगा, जिंदा जी कदे भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा। वो इत्थे ही बस नहीं करता, वो ये भी दावा करता है कि हले होर बहुत कुछ होने वाला है। पंजाब दे विच खुलेआम जानो मारन दी धमकियां भी दित्तियां जांदियां ने। एक वड्डा सवाल जिहड़ा है वो हुण खड़ा हो गया भरोसेयोगता दे उत्ते। भरोसेयोगता किहदी खड़ी हुई? भरोसेयोगता खड़ी होगी सीएम साहब दी, कि सीएम साहब ने तां पुष्टि कर दी कि गोल्डी बराड़ डिटेन हो गया, जिसकी जानकारी कैलीफोर्निया पुलिस ने उन्होंने दे दी है। दूजे पासे सवाल यह खड़ा होता है कि जे गोल्डी बराड़, जो शख्स दावा कर रहा है कि मैं गोल्डी बराड़ हाँ, जे वो सच बोल रहा है, जे वो ठीक बोल रहा है, तो फिर एक वड्डा सवाल जरूर है कि विश्वास किस ते किया जाए। इस दौरान ही आज आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष साफ कर दिता। लगातार पोलीटिकल पार्टियां, भावें वो बीजेपी होवे, कांग्रेस होवे, अकाली दल होवे, वो निशाने साध रहे थे कि सीएम साहब स्थिति स्पष्ट करो, जिहड़ा तुसीं बयान दिता सीगा कि गोल्डी बराड़ डिटेन होया कि नहीं होया। सो अज आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष स्पष्ट करदे होए कहा कि हाँ असी अपने उस स्टैंड ते कायम हाँ, असी उस बयान ते कायम हाँ कि हाँ गोल्डी बराड़ डिटेन होया। पर यह दो मुल्कों की हुण आपसी गल है, वो देखण कि अगे की करना की नहीं करना। पर इस गल का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाए कि उन्होंने कोई सबूत है पुख्ता कि गोल्डी बराड़ डिटेन होया। सो इसे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के पिता का भी रिएक्शन आया सीगा जदों ये गल आई सी। तो उन्होंने कहा कि जे गोल्डी बराड़ गिरफ्तार होया या डिटेन होया तो एक चंगी खबर हैगी है, मेरे मन नूं एक हौसला होया कि चलो इंसाफ वाल एक कदम वधिया। पर जे ये धोखा है, जे अजिहा नहीं होया तो ये बहुत मंदभागा है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई। साडे नाल मौजूद ने दयाल सिंह सोढी जी, बुलारे ने पंजाब बीजेपी के, जसविंदर सिंह सिखावाला, बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से, इस दे नाल ही विक्रमजीत सिंह जी सीनियर पत्रकार ने, अमरदीप सिंह धारनी बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। और आम आदमी पार्टी तो असी बड़ी कोशिश की कि इस मुद्दे पर अपना कोई स्टैंड स्पष्ट करने लिए बुलारा भेजन, कोई बंदा भेजन, पर आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी बुलारा, कोई भी नुमाइंदा इस विचार चर्चा के नहीं भेजा। उन्होंने कह दिता कि असी एक प्रैस नोट जारी किया, वही चला लो। साडा स्पष्टीकरण वही है कि असी अपने स्टैंड पर हले भी खड़े हाँ कि गोल्डी बराड़ डिटेन किया गया। हुण मुल्क की सरकार देखे कि उसनूं लैके किवें आना। पहला सवाल दयाल सिंह सोढी, क्योंकि वो सीधा सीधा हुण बीजेपी के सुट रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि दो मुल्कों की आपस की गल है, हुण ये दो मुल्क आपस च सुलझाण, भारत सरकार ये तय करे कि गोल्डी बराड़ नूं लैके किवें आना है। दयाल सिंह सोढी जी, एक सवाल तुहाडी सरकार ते भी जरूर खड़ा हुंदा है कि तुहाडे वल्लों भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया भी गोल्डी बराड़ गिरफ्तार होया नहीं होया। इस बारे तुहानूं नहीं लगता कि भारत की सरकार नूं भी स्पष्टीकरण तो देना चाहिए कि होया कि नहीं होया? देखो हरप्रीत जी, जिस विषय ते आपां अज ये डिबेट कर रहे हैं जी, मैं पहला इत्थे गल करनी चाहूँगा कि एक पासे तां सूबे के मुख मंत्री पुष्टि कर रहे ने जी कि गोल्डी बराड़ जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं अरेस्ट कर लिया गया कैलीफोर्निया की पुलिस ने, मतलब डिटेन कर लिया जी। और दूजे पासे जदों अज एक वीडियो आ जाती है और वीडियो के उपर सारी गल जिस शख्स का आपां नां लै रहे हैं उन्होंने वो सारी गल अपनी क्लीयर कर रहा है। मैं पहली गल तो यह करनी चाहूँगा कि जदों कोई किसी दूसरे देश दे विच कोई किसी देश दे विच कोई मुलजम चाहिए ते उत्थों दी जिहड़ी कोई फॉरेन मिनिस्ट्री है जां उत्थों दी कोई एजेंसी है
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘਟ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਦੋ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਓਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਗਿਣੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਆਫ US ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ US ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਕਸਟਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਈਦਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਲੀਸਟ ਲੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਨਾਈਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਆਫਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ US ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯੈਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਟੇਨਡ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦ US, ਔਰ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਦੀ ਪਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ US ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ US ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਦੀ ਪਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਗਿਆ ਟੂ ਇਵੇਡ डिपोर्टेशन और एक्सट्राडिशन टू इंडिया इजीली। ठीक है विक्रम जी, तो एक टेक्निकल सवाल मैं थोड़े तो जरूर पूछना चाहना, जे फर्ज कर लो कि XYZ कोई भारतीय नागरिक फड़िया जाता है बाहर US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ FBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੜਿਆ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆਫ origin ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ, ਦੇਖੋ ਰੈਡ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਸ ਗਏ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਈ ਜੀ, ठीक है। सचिन बिश्नोई, गोल्डी बराड़, एक होर इन्हां दा गैंगस्टर है जिते रेड कॉर्नर नोटिसेस गए ने। सो इफ ही इज डिटेन्ड और अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स कि ही इज इन्वॉल्वड इन क्राइम इन इंडिया ते इत्थे फड़िया गया है, देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर गोल्डी बराड़ जा ऐजा बंदा US विच पहुंच के अपने आप नूं अजाइलम लई अपील करे कि मेरी पोलिटिकली मैनू परसिक्यूट कर रहे ने, क्योंकि मैं तो चलो जी पंथ का बंदा, मैं खालिस्तान के व्यूज ने मेरे, तो इसलिए मेरे पिछे पे हुए ने, ते एक इनजस्टिस हो जाएगा अगर मैनू तुसी वापस इंडिया भेज दोगे, डिपोर्ट कर दोगे या एक्स्ट्राडाइट कर दोगे, फिर वो अपीलां चलणगियां, रिव्यू होएगा, वो बड़ा लंबा प्रोसेस हैगा। सो अगर अरेस्ट किया और डिटेन किया है, then definitely the government of India will be informed if it is to do with the red corner notice of the Interpol। मतलब ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो डिटेन नहीं होया, जे होया होंदा जिवें दयाल सिंह सोढी होरां ने कहा कि कोई जानकारी केंद्र सरकार तक नहीं है, which means कि वो नहीं होया, इस करके उसकी कोई जानकारी नहीं। The point is कि अगर एक बंदा डिटेन होंदा है अंडर रेड कॉर्नर नोटिस ऑफ इंटरपोल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਟੇਨ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ CM ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ 101% ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾ DGP ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਟੇਨ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਘੇਰਾਂ
ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਓਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਦਾ, ਮੰਨਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ 2-3 ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਪੁਖਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ गिरफ्तार नहीं होया तो ज़्यादा वड्डी होगी कि ये झूठ बोलिया गया कि वो अरेस्ट होया, गिरफ्तार होया या डिटेन किया गया। जिवें दी सिचुएशन चल रही सी उवें चलती रहिंदी, लोग संघर्ष कर रहे सी, करते रहिंदे, पर एक झटका जिहा मिलिया लोगों को भी। पहला लग्या कि हाँ फड़िया गया, बाद च लग्या कि उहदा अता पता ही नहीं है, वो तो किते होर बैठा, वो दावे करी जांदा कि मैं तां जिंदा जी, फड़ के दिखाओ तुसीं, मैं मरना मंजूर करांगा, पुलिस दे हत्थे नहीं आवांगा। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो सानू जिहड़ा सही तरीके दे नाल जिहड़े नौजवान गलत रस्ते ते पए आ, कल्ला ये नहीं जिन्हां बारे आपां अज गल कर रहे हैं, इहदे तो अलावा भी जिहड़े कोई हाले जिन्हां ने स्टार्टिंग कीती है जां जिहड़े स्टार्टिंग करन वाले आ उन्हां दी काउंसलिंग करके उन्हां नूं सही रास्ते ते लाउणा चाहीदा जी। साडे कांग्रेस दे राज भाग वेले असीं इह कोशिश कीती सी, बहुत सारे मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ संपर्क करके आत्म समर्पण करने की कोशिश की सी, और उस वेले 30 मुंडे सीगे जिहड़े ये आपां अपराध जगत दे विच ए कैटेगरी वाले, ते 30 दे विचों जिहड़े 21 है उन्हां चों ज्यादा आत्म समर्पण कर गए सी और जां फिर मुकाबले दे विच मारे गए सी जिन्हां ने गल नहीं मन्नी साडी, ते बाकी देश छड्ड के भज गए सी। ये उदों इस गल दे विच निकले सी। हुण ये नहीं की गल, देखो पहली गल तां इस मुद्दे ते बयान कौन दे रहा, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। उनकी कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से, पंजाब पुलिस से कि जी हमने डिटेन कर लिया, तो आप बताइए क्या इसका
उसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो संधि है उसी के मुताबिक हम उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। और ताकि जिन परिवारों में उसने मतलब 70 बिछा दिए, जिन परिवारों में बेटे बेटियों की हत्याएं हो गई, उन परिवारों को थोड़ा सुकून मिल सके। सो मुख मंत्री साहब का दावा एक बार फिर तो उन्होंने स्पष्ट किया, इस बयान तो ही सारी चर्चा छिड़ी कि भारत सरकार ते पंजाब पुलिस नूं कैलीफोर्निया पुलिस ने स्पष्ट किया कि असी गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया, हुण दसो इहदा की करना है, इहनूं डिपोर्ट करिए या किवें करिए। ये एक वड्डी स्टेटमेंट सी, सीधा सीधा दावा उन्होंने किया कि पंजाब पुलिस नूं भी इस गल नूं कन्फर्म किया गया, पर पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब क्यों चुप ने, या पंजाब पुलिस हाले तक इसनूं स्पष्ट क्यों नहीं कर रही कि वाकई सानू इदां दी कोई फोन कॉल आई सी, इदां दा स्पष्टीकरण आया सी कि फड़ लिया गया कि नहीं फड़ लिया गया। एक सवाल जरूर खड़ा होंदा। विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत तुहानूं लगदा है कि इहदे च डीजीपी साहब की भी स्थिति थोड़ी जी अजीब जी बन गई है कि एक स्टेट का मुखी कह रहा कि पंजाब पुलिस नूं कैलीफोर्निया पुलिस का फोन आया, उन्होंने एक कन्फर्म किया कि असीं डिटेन कर लिया और साडे तो पुछ रहे हैं कि की करिए, हुण इहनूं डिपोर्ट करिए या की करिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि डीजीपी साहब की भी स्थिति उन्होंने थोड़ी जी अजीब जी बना दी है कि इत्थे बैठ के प्रेस के सामने तो तुसीं दावा कर दिता कि पंजाब पुलिस को पता है कि कन्फर्मेशन हैगी है पंजाब पुलिस को कैलीफोर्निया पुलिस की? आई थिंक डीजीपी साहब तो बिल्कुल ही इंबैरसिंग पोजीशन विच ने, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जिहड़े हैड ऑफ स्टेट ने उन्होंने बिहाफ ते कह रहे हैं कि संपर्क किया डिटेंशन का, और आप उस बारे कुछ कह नहीं सकते, तो यदा मतलब तो यही हो सकता है कि डिटेंशन की पॉसिबिलिटी बड़ी घट है। और डीजीपी साहब हुण जाते वो भी झूठ मारन और मेक अ स्टेटमेंट फॉलोइंग भगवंत मान जी जाओ चुप रहन। और वो बिल्कुल आई थिंक साडी पुलिस और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ते चंगा नहीं रिफ्लेक्ट करता कि इन्ना वड्डा मामला कंट्रोवर्सी बन गया है और कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं आ रही इस मामले उपर। और मैं तो यह भी कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस मामले में ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग नहीं कर रही, क्योंकि दे शुड हैव इशूड अ स्टेटमेंट टू क्लीयर दी एयर, जिन्होंने कहते हैं बिल्कुल कि एक असली गल की है, सो दैट पब्लिक के मन में कोई कन्फ्यूजन आ रहे। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जी चुप्पी है वो भी मैनू लगता है इट इज अ रॉन्ग थिंग एंड बिल्कुल ही अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसपेरेंसी है। और दूजा गल मैं तुहानू सजेस्ट करना चाहना कि अगर असी किते ना किते विचकार की गल चल रही है कि अगर गोल्डी बराड़ नूं इन्हां ने FBI या होमलैंड सिक्योरिटी या पुलिस ने कुछ घंटियां लई क्वेश्चन किया और छड़ता, अगर असी उन्होंने डिटेंशन बना रहे हैं, इज दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी टू एग्जामिन। और दूजी गल अगर वो अजाइलम लिए उन्होंने अपील की है तो ये भी रिफ्लैक्ट करता है कि अगर अजाइलम लिए वो चले गए ने और चांस उन्होंने अजाइलम का बनेगा तो फिर साडा फेलियर भी आंदा कि असी क्यों एजी स्टेट्स ते उन्होंने असी लाए के एक गैंगस्टर अजाइलम लैके US विच ओदी श्रेय लैके बैठ जाए अंडर लीगल प्रोसेसेस ऑफ अजाइलम। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े क्वेश्चन उठते हैं, विच मैनू जो सस्पिशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब पुलिस दोनों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ they will have to answer some questions। बिल्कुल जवाबदेही जरूर हैगी है। मैं शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੀਗਲੀ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ
2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਔਰ ਵਾਪਸ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਰੋਦਾ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ CM ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸੀ, ਫਸੀ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਬੇਥੌਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ FBI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।